بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے منظر کی سیر کرانے جا رہا ہوں جو انسانیت کی سب سے پاک، سب سے مبارک اور سب سے روشن رات تھی۔ وہ رات جب رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سوچئے کیسی ہوگی وہ رات، کائنات کا ماحول کیسا ہوگا، دھرتی اور آسمان کی حالت کیا ہوگی جب وہ نور محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، جن کی برکت سے پوری دنیا کے اندھیرے مٹ جانے تھے۔ دوستو، اس رات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کی حالات کیسے تھی۔ عرب کے حالات بے حد خراب تھے۔ کعبہ شریف، جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، اب بتوں سے گر چکا تھا۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ انہی سے دعا مانگتے، انہی کے آگے سجدہ کرتے۔ لوگ شراب پینا فخر سمجھتے تھے، جوا کھیلنا عورتوں کی عزت لوٹنا مردانگی تھی۔ قبیلائی جنگیں سالوں سال چلتی تھی۔ لڑائی اتنی لمبی ہوتی کہ پیڑھیاں بدل جاتی لیکن نفرت نہ مٹتی۔ عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ بیٹی پیدا ہونا شرم کی بات تھی۔ باپ اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا۔ سوچئے دوستو، کیسی دردناک حالت تھی۔ صرف عرب ہی نہیں، پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رومن اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں غلاموں پر ظلم کر رہی تھی۔ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کی اصلی تعلیم سے بھٹک چکے تھے، یعنی پوری انسانیت تڑپ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اسی اندھیرے کو مٹانے کے لیے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کئی نشانیاں ظاہر کی۔ ایران کا وہ مشہور آگ کا مندر جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ لوگ حیران تھے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ یہ آگ کبھی نہ بجھی تھی، لیکن اس رات خود بخود بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ خسرو کے محل کی 14 برج گر گئی۔ درشانوں نے کہا اب 14 بادشاہ آئیں گے اور ان کی حکومت گر جائے گی، پھر ایک نئی سلطنت قائم ہوگی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں نے بھی اپنے آسمان پر نور دیکھا اور کہا آج وہ نبی پیدا ہوا ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے پیٹ سے ایسا نور دیکھا جس میں شام سیریا کے محلوں کو روشن کر دیا۔ یہ اس نبی کی پیدائش کی خبر تھی جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ دوستو، اور پھر آئی وہ رات، ربیع الاول کی مبارک رات۔ مکہ کی وادیاں خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ ہوا نرم تھی، ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان نے گہنوں سے سجاوٹ کی ہو۔ چاند اپنی چاندنی بکھیر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات کسی بڑے لمحے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، قلب میں نور تھا۔ وہ کہتی تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں، اس کی ہر حرکت میرے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ کمرہ روشن ہونے والا لگا ہے۔ فرشتوں کی موجودگی محسوس ہوئی، دل سکون سے بھر گیا۔ اچانک ایک تیز نور نکلا۔ وہ نور کمرے سے نکل کر پورے گھر کو روشن کر گیا۔ دیواریں چمک اٹھی، چھت چمکنے لگے۔ اتہاسکار کہتے ہیں کہ اس نور کی چمک شام کے محلوں تک پہنچ گئی تھی، جیسے پوری دنیا کو خبر دی جا رہی ہو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اس رات آسمان سے فرشتے جھنڈ کے جھنڈ اتر رہے تھے۔ ہر طرف تسبیح اور تقدیس کی آوازیں تھی۔ جبریل علیہ السلام اترے اور کہا آج وہ نبی پیدا ہو رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ آسمان پر جشن تھا، زمین انتظار میں تھی، اور پھر آیا وہ لمحہ جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آنکھوں سے نور جھلک رہا تھا، آپ کے ہونٹوں سے الحمدللہ نکلا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے۔ ماں آمنہ نے کہا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی خوشبو نے پورے کمرے کو مہک دیا، اس کا نور ہر طرف پھیل گیا۔ اس رات
वो घर जन्नत का मंजर बन गया था। दीवारें चमक रही थी, हवा महक रही थी, हर तरफ नूर था। पड़ोसी कह रहे थे, आज मक्का की हवा बदल गई है, आज धरती महक उठी है। पूरे मक्का पर रहमत का साया था। लोगों के दिल नरम हो गए, जानवर भी चुप हो गए, जैसे सब सजदे में हो। इतिहासकार लिखते हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो शैतान चीख पड़ा। उसने कहा, अब मेरा खेल खत्म हो गया, अब इंसानियत बच जाएगी, अब नूर उतर आया है। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर मिली तो वो दौड़कर काबा आए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर आपको अपनी गोद में उठाया। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने कहा, ये बच्चा बड़ी शान वाला है। फिर उन्होंने आपका नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हर तरफ तारीफ हो। मक्का की गलियों में जश्न था, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, औरतें गीत गा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। यहूदियों और ईसाइयों के आलिम कह रहे थे, आज वो नबी पैदा हुआ जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। दोस्तों, अरब में एक रिवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसे शहर के माहौल से दूर साफ सुथरे देहात में भेजा जाता, ताकि बच्चे की सेहत अच्छी रहे, उसकी जबान साफ रहे और वो शुजाअत व बहादुरी से पले बढ़े। मक्का के आसपास बनी साद नाम का एक कबीला था। वहाँ की औरतें अक्सर मक्का आती, नवजात बच्चों को ले जाती और उन्हें दूध पिलाकर पालती। उसी कबीले की एक औरत थी, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। वो अपने शौहर हारिस के साथ मक्का आई, लेकिन उनकी हालत बहुत कमजोर थी। उनका ऊँट दुबला था, गधा थका हुआ था, बकरी दूध नहीं देती थी, उनकी गोद का बच्चा भूख से रोता रहता। खुद हलीमा के सीने में भी दूध न था। वो मक्का पहुंची तो तमाम औरतें बच्चों की तलाश में थी और हर औरत चाहती थी कि कोई अमीर खानदान का बच्चा मिले, जिससे अच्छा इनाम व इनायत मिले। जब सबने सुना कि ये बच्चा यतीम है, यानी इसके बाप हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है, तो सबने मुंह मोड़ लिया। कोई भी यतीम को अपनाना नहीं चाहता था। हलीमा सादिया ने भी सोचा, मैं भी इसे छोड़ दूं, क्योंकि यतीम से हमें क्या मिलेगा। लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आई, इसे मत छोड़ो। आखिरकार सब बच्चों को औरतें ले गई, लेकिन हलीमा के पास कोई बच्चा न बचा। फिर उन्होंने अपने शौहर से कहा, चलो इस यतीम बच्चे को ही ले लेते हैं, खाली हाथ लौटने से बेहतर है। और दोस्तों, यही यतीम बच्चा था हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही हलीमा ने उन्हें अपनी गोद में लिया, अल्लाह की रहमतें बरस पड़ी। जिस ऊँट पर वो बैठी थी वो अचानक तेज और ताज़ा हो गया। गधा जो थकान से चल नहीं रहा था, सबसे आगे निकल गया। बकरी जिसने महीनों दूध न दिया था, दूध से भर गई। और सबसे बढ़कर हलीमा के सीने से इतना दूध आया कि न सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उनका अपना बच्चा भी शेर हो गया। हलीमा ने अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो बरकतों का सरचश्मा है। जब वो अपने कबीले बनी साद पहुंची तो पूरा माहौल बदल गया। उनकी बकरियां सबसे ज्यादा दूध देने लगी, उनकी जमीनें हरी भरी हो गई, उनके फसलें लहलहा उठी। कबीले की औरतें आपस में कहने लगी, हलीमा तुम तो खुशकिस्मत हो, जहाँ तुम्हारा बच्चा है वहाँ रहमतें ही रहमतें बरस रही है। दोस्तों, ये थी वो मुबारक रात जब रहमतुल लिल आलमीन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वो रात जिसने इंसानियत को नया सवेरा दिया, वो रात जिसने अंधेरे मिटाए, वो रात जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। और हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या इसमें साफ नजर आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म के पहले दिन से ही बरकतों का सरचश्मा थे। उनके आने से सूखी जमीनें हरी हो गई, भूखे पेट भर गए और तंग दिल लोग खुशहाल हो गए। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखें, उनकी सीरत पर अमल करें और उनकी रहमत से अपनी जिंदगी को सजाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।